जुगो जुग अटल चबर छतर तखत दे मालक शब्द गुरु धन धन सहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार बख्शिश किरपा सदका शामा वेले के दीवाना दे विच हाज़रियां भर रहे सतगुरु जी के हजूर जुड़ बैठे सत संगी जनों, गुरु दर दे प्यारे मालक जी की अकाली बाणी का कीर्तन सानू श्रवण करवा रहे सानू। अज का यह समागम सिक्खी लहर के तहत इस पावन स्थान ते हो रहा है। सिक्खी लहर की समुची टीम वालों आई हुई सरबत माई भाई समूह साध संगत का असी जी आया कहते हाँ कि आओ फतेह की सांझ नाल गुरमुख विचारा असी आरंभ करते हाँ। सरबत माई भाई आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी के दर ते असी केवल नमस्कार करने वास्ते ही नहीं आते, या केवल कोई अपनी मंग वास्ते ही नहीं आते, या केवल इत्थे आण के लंगर दे विच सेवा करनी, या कुछ अपने वालों इत्थे मायक वो असी इत्थे सेवा करते हाँ। तो इहदा भाव ये नहीं है कि साडा गुरु दर ते आया होया सफला हो गया, बल्कि सतगुरु जी के कोल जदों असी आउंदे हाँ तो सतगुरु जी नूं ये जिहड़ियां चीज़ां ने ये नहीं चाहिदियां। जो धन है, जो वस्तां असी इत्थे अर्पण करते हाँ वो संगत की सहूलत वास्ते हो सकदियां ने, पर सतगुरु जी नूं की चाहिदा है, जां असी सतगुरु जी के दर ते आए काहदे वास्ते हाँ, इस मकसद का सानू पता होना चाहिए। तो सतगुरु जी की पावन बाणी साडी अगवाई करती है। पहली सतगुरु जी बाणी के अंदर सानू ये जीवन जाच सिखाते हैं कि भाई गुरु द्वारे होए सोझी पाए। गुरु के कोल असी समझ लैण वास्ते आउंदे हाँ, सूझ लैण वास्ते आउंदे हाँ। मनमत नूं छड्ड के ते गुरमत नूं अपनाउण वास्ते गुरु के कोल चल के आउंदे हाँ। जे केवल इत्थे आण के सेवावां तां असीं बहुत कीतियां, समां तां असीं दिता, तो हो सकता है कईयां नूं ये भी होए कि असीं बाणी भी पढ़ी है, सेवा भी कीती है, बहुत सारियां सेवावां निभाईयां भी, पर सतगुरु जी कहते हैं कि भाई केवल पढ़न नाल सुनन नाल इत्थों तक ही रहन नाल सानू कोई बहुता लाभ प्राप्त नहीं होना। इस तरह का सतगुरु जी कहते हैं सेवक सिख पूजन सब आवें, सब गावें हर हर उत्तम बाणी, गाविया सुनिया तिनका हर थाएं पावै, जिन सतगुरु की आग्या सत सत कर मानी। बहुती बार इस तरह होंदा है बाणी अंदर सतगुरु जी फरमान करते हैं कि किसी के मन में ये भुलेखा ना रह जाए कि मैं तो गुरु कोल हर रोज़ आउंदा, मैं तो गुरुद्वारे जाके सेवा करदा, मैं तो सतगुरु जी नूं जाके नमस्कार करदा। सतगुरु जी कहन लगे भाई ये तेरे मन का जिहड़ा वहम भुलेखा है ना, ये दूर हो जाना चाहिए। चंगी गल है कि दिन की जिहड़ी शुरुआत है सतगुरु जी की संगत के नाल ही होनी चाहिए है, बाणी के द्वारा अरदास बेनती नाल ही होनी चाहिए है। पर सतगुरु जी कहन लगे जे केवल कोई बंदा ये हंकार करता फिरे कि मैं तो गुरु के दर ते हर रोज़ चल के आउंदा, तो सतगुरु जी कहन लगे भाई तू ये भुलेखे विच है, भरम विच है, तू अजे दुविधा दे विच है, तेनू असल मकसद का पता नहीं लगा कि सतगुरु जी के कोल किवें आईदा ते की करन वास्ते आईदा। सतगुरु जी कहते सतगुरु की प्रतीत ना आईया, जे सतगुरु जी के उत्ते साडा विश्वास भरोसा नहीं बनिया, जे प्रतीत नहीं आई, सतगुरु की प्रतीत ना आईया शब्द ना लागो पाओ। जे सतगुरु जी के शब्द नाल, जे सतगुरु जी के उपदेश के नाल साडा प्यार नहीं बनिया, जे गुरुदेव जी के दर दे नाल साडा विश्वास नहीं बनिया, तो सतगुरु जी साडा ये भरम ये भुलेखा दूर कर देंदे ने। जिहड़े असीं कहंदे ना कि असीं हर रोज़ गुरु कोल आउंदे, सतगुरु की प्रतीत ना आईया शब्द ना लागो भाओ, उसनूं सुख ना उपजै। सतगुरु जी कहते उहदे जीवन के अंदर कदे सुख पैदा हो ही नहीं सकता, उसनूं सुख ना उपजै भावें 100 गेड़ा आवो
ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਗੇੜਾ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਲਟਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਉ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਕਮਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਖੇੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੰਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰੇੜਾ ਕਿਉਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਈ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਮਾਲੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ RS-ਪੁਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਪੁੰਛ ਵਿਖੇ, ਭਾਰਖ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਪਲੇਠਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਲੇਟ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਤਿਹਾਸ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਟਿਕਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਤ ਹਿੱਤ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਰੇਡੀਓ ਇੱਕ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ .com ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਰੇਡੀਓ ਜੇਕਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਨਮੱਤ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਥੱਲੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਟੀਕ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਪਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ CDs, ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਉੱਥੋਂ 2-2, 4-4 ਪੁਸਤਕਾਂ, ਸੀਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ
ਉਹ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15-20% ਲੈਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਧਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭਰਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭਰਾ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਜੀ। ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ